محمد سے محبت دی، محمد سے محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد سے محبت۔ جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے، اس اجتماع کی چند خصوصیات آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ شاید یہ ان کے خلوص کا نتیجہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اجلاس وقت پہ شروع ہوا اور مقررین اپنی تقریریں وقت پہ ختم کر رہے ہیں، اور جو میں اس اجلاس میں جو خصوصیت دیکھی کہ جو تعداد تھی وہ اطمینان بخش تھی، ورنہ اجلاس کا وقت کا اعلان کیا جاتا ہے بعد نماز عصر 4 بجے کا اور شروع ہوتا ہے 6 بجے یا 5 بجے۔ اور جو خصوصیت جو میں نے یہاں دیکھی، چھوٹے بچے معصوم گھر میں معصوم بچے بیٹھ لگائے ہوئے خدمت کے لیے تیار تھے۔ جب مسجد میں آیا تو چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان اور بزرگ حضرات، یہ سب اس اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے، استقبال کے لیے پوری طرح تیار کھڑے تھے۔ چھوٹے بچوں میں، بزرگوں میں یہ جذبات دیکھ کر مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دعوت توحید، دعوت کتاب و سنت، دعوت اسلاف، اس پوری ریاست میں انشاءاللہ یہ نوجوان، یہ بزرگ اور ان بچوں کی محنت سے انشاءاللہ پوری ریاست میں دعوت توحید عام ہوگی انشاءاللہ۔ جماعت اہل حدیث کا پیغام کیا ہے؟ امت کے سامنے، اس دنیا کے سامنے، انسانیت کے آگے جماعت اہل حدیث کیا دعوت دیتی ہے، کیا پیغام پہنچاتی ہے، آپ اس کو سمجھیں تاکہ دوسروں تک اس پیغام کے پہنچانے میں آپ کو سہولت ہو۔ مختلف زبانیں ہیں، مختلف خیالات ہیں، مختلف افکار و نظریات ہیں، ہر آدمی جماعت کے تعلق سے جو منہ پہ آئے وہ کہتے جاتے ہیں۔ بعض حضرات تو ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، مختلف ناموں سے ہم کو پکارتے ہیں، لا علمی کی بنیاد پر۔ یہ کہیے کہ ان کے علماء کرام نے ایسے ہی ان کو سبق سکھایا ہے، حقائق نہیں جانتے ہیں تو اس جماعت کو کہتے ہیں کہ نئی جماعت ہے، اس جماعت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ان کی تاریخ، ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 200 سالہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کی پیداوار ہے۔ انبیاء کے ساتھ بھی مذاق اڑایا گیا، انبیاء کا مذاق اڑایا گیا، انبیاء کرام پر طعن و تشریح کی گئی، انبیاء کرام کی استہزاء کیا گیا، مختلف ناموں سے ان کو پکارا گیا۔ یہ جماعت حق کی پہچان ہے، کان کھول کے سن لیجئے، جماعت حق کی پہچان ہے، اور جو شخص حق پہ عمل کرتا ہے اس کی مخالفت ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ کی مخالفت ہو رہی ہے تو یہ سمجھ جائیے کہ آپ کے پاس خوبیاں ہیں، اسی لیے لوگ آپ کی خوبیوں کو برداشت نہیں کرتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں اور مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ کلام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ وحی مطلوع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دوسری کتاب نازل کی وہ غیر وحی مطلوع ہے۔ قرآن مجید کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ تو میرے بھائیوں، جماعت اہل حدیث کا پیغام پوری دنیا کے سامنے سب سے پہلے توحید کا پیغام ہے، جیسے کہ شیخ عبدالرزاق صاحب نے آپ کو بتایا۔ جماعت اہل حدیث سب سے پہلے توحید کا پیغام پہنچاتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، لیکن شرکیہ کام بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم موحد ہیں۔ بہت سے حضرات بدعت کے کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم
اتباع سنت ہیں اور ہم سنی ہیں اور ہم اہل السنت والجماع سے ہیں۔ بہت سے احباب کا حال یہ ہے کہ عملی طور پر عقیدے کے طور پر کفریہ کام کرتے ہیں، کفریہ الفاظ زبان سے ادا کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے، دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ آگ کی ضد پانی ہے اور پانی کی ضد آگ ہے۔ اندھیرے کی ضد روشنی ہے اور روشنی کی ضد اندھیرا ہے۔ رات کی ضد دن ہے اور دن کی ضد رات ہے۔ کیا ایسے کبھی ممکن ہوا ہے کہ آگ اور پانی دونوں مل کر کے رہیں؟ شروع میں ایسے لگتا ہے کہ رات آ رہی ہے اور دن ساتھ چل رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ رات غالب آ جاتی ہے، دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور صبح کے وقت ایسے لگتا ہے کہ رات اور دن دونوں ساتھ چل رہے ہیں، رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے، دن کی روشنی غالب آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی موحد اور مشرک دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، یا تو موحد ہوگا یا تو مشرک ہوگا۔ اسی طرح بعنوان استقبال رمضان منعقد کیا گیا ہے۔ یہ مسئلے کے طور پر آپ جان لیں، رمضان کا استقبال کرنے کے لیے کوئی الگ سے پروگرام رکھنا شرعاً یہ کوئی صحیح مسئلہ نہیں ہے۔ استقبال رمضان کے نام پر مسجد کے اندر یا کسی بھی مقام پر کوئی پروگرام رکھ کر آپ رمضان کا استقبال کریں، رمضان کی مناسبت سے اس عنوان سے پروگرام رکھیں، یہ درست نہیں۔ بعض اہل علم نے اس پر بدعت ہونے تک کا حکم لگایا ہے۔ البتہ کوئی بھی مہینہ یا کوئی بھی ایام آ رہے ہیں، اس مناسبت سے لوگوں کو احکام اور مسائل، اس کی جزئیات، اس کی باریکیاں بتانا، پڑھانا، سکھانا، اس کے لیے مسجد میں یا بعد میدان میں آپ پروگرام رکھتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، بالکل جائز ہے۔ یہاں بھی استقبال رمضان کے نام سے جو پروگرام رکھا گیا ہے، چونکہ یہ جمعیت اہل حدیث کا اسٹیج ہے، اس لیے یہ بات بطور وضاحت کے آپ کے سامنے رکھ دی جائے کہ ذمہ داروں سے لے کر یہاں شریک ہونے والے علماء کا مقصد وہ رسم کے طور پر کوئی پروگرام کرنا نہیں چاہتے ہیں کہ یہ رمضان کے استقبال کا کوئی طریقہ ہے، یہ کوئی رسم ہے کہ کوئی پروگرام رکھ کر رمضان کا استقبال کیا جائے۔ یہ بس آپ لوگوں کے اندر دینی بیداری پیدا کرنے کا ایک عام اجلاس ہے، اور اسی مناسبت سے انشاءاللہ ہمارے معزز علماء کرام میں سے ایک عالم دین انشاءاللہ رمضان سے متعلق کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ میں مناسب یہ سمجھ رہا تھا کہ اس مسئلے پر صرف ذمہ داروں کو توجہ دلاؤں، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کسی عام اجتماع میں ایسا کوئی عنوان رکھ دیا جائے تو پھر اسے لوگ ایک دلیل بنا کر ہر آدمی اپنے علاقے میں اسی عنوان سے پروگرام کرے گا، پھر یہ رسم چل پڑے گی استقبال رمضان، اور لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں، اس میں غلط کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارا منہج، ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم دین کے نام پہ اتنا ہی وہی کرتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے۔ رمضان کے استقبال کے لیے کوئی الگ سے پروگرام یا کوئی مجلس سجانا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی، اسی لیے اس کا اہتمام نہیں کیا جانا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ حاضرین گرامی قدر، میرے سامنے جو عنوان رکھا گیا یا جو عنوان مجھے جس کا مکلف کیا گیا ہے وہ ہے ہمارے یعنی مسلمانوں کے موجودہ حالات اور ہمارا اور آپ کا کردار ہے۔ بھائیوں، سب سے پہلی بات جو ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ جب کبھی ہم حالات کی بات کرتے ہیں نا، غیر شعوری طور پر ہمارا اور آپ کا، بلکہ یوں سمجھیے کہ تقریباً سبھی لوگوں کا ذہن ہمارے اور آپ کے سیاسی حالات کی طرف جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات ہمارے خراب ہیں، یعنی ہم سیاسی طور پر برے دور سے گزر رہے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کو ایک طرح سے ملک کے تئیں وفاداری ثابت کرنے کو کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑا گیا ماضی میں، اور آج بھی شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور اگر یہ نہ کیا جائے تو کم سے کم آپ جانتے ہیں کیا کیا مسائل مسلمان دیکھتے ہوئے نہیں آئے۔ ماب لنچنگ کا ایک سلسلہ لوگوں نے چلایا گیا، باقاعدہ میڈیا ٹرائل لوگوں نے چلایا، اور جہاد کے نام پہ مسلمان کسی بھی میدان میں آگے بڑھیں اسے جہاد کا نام دے دیا۔
ایجوکیشن جہاد، لینڈ جہاد، فلاں جہاد، یہ جہاد، یعنی مسلمان جس راستے بھی ترقی کرنا چاہے اس کو جہاد کا نام دے کر ایک طرح سے مسلمانوں کی طرف سے یہاں کے عوام کو خوف زدہ کیا جائے کہ مسلمان ادھر آگے بڑھ جائیں گے تمہارا نقصان کر دیں گے۔ اور آپ دیکھیے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، ماہ و سال جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کے سامنے نئے مسائل ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ماضی قریب میں وقت کا مسئلہ اتنی شدت کے ساتھ اٹھا، مسلمانوں نے پتہ نہیں کتنا زور لگایا، سپریم کورٹ سے جزوی طور پر تھوڑی راحت ملی لیکن مسئلہ ابھی تک پوری طرح ختم نہیں ہوا۔ مدارس کے سلسلے میں بڑے تشویشناک خبریں ابھی بھی آ رہی ہیں۔ مسلمانوں کے حالات کی اگر ہم بات کریں، ملک میں سیاسی طور پر ملک میں رہتے ہوئے یہاں ایک باعزت شہری، برابر کا حق رکھنے والے شہری، اس ملک کے اندر برابر کی حصے داری رکھنے والی شہری اور باوقار اور باعزت زندگی کا حق رکھنے والے شہری اور سب کے برابر ہر معاملے میں حق رکھنے والے شہری کی حیثیت سے جینے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے مسلمانوں کو یوں لگتا ہے الگ سے تگ و دو کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ کتنا برا ماحول ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں رہنے والی آبادی میں وہ جنہوں نے ہمیں زندگی بھر دیکھا وہ ہمارے بارے میں کبھی ہم سے کوئی غلط رویہ نہیں دیکھ پائے، لیکن پروپیگنڈا کرنے والوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ آج میرا پڑوسی جو زندگی بھر میرا حسن سلوک دیکھتا ہوا بڑا ہوا ہے، لیکن پروپیگنڈے کا اثر اس کے دل و دماغ پر بھی اتنا ہے کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے دل میں ہمارے تئیں شک و شبے میں مبتلا ہوتا نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے سیاسی حالات ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ آپ سبھی حضرات اخبارات سے، ٹی وی سے اور اس سے بڑھ کر سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے حضرات ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں، نیوز کے فیڈ دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ بھائیوں، یقیناً مسلمانوں کے اس ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ کہیں نہ کہیں پریشان کن ہے، بالخصوص جو مسلمان سنجیدہ ہیں، دور رس نگاہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کے سلسلے میں بننے بگڑنے والے قوانین کا وہ جو جائزہ لے رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو رفتہ رفتہ کچھ ایسی صورتحال سے دوچار کیا جائے کہ یا تو وہ اپنے مسلمان ہونے کی شناخت کو چھوڑ کر یہاں کے عام شہریوں کی طرح ہو جائیں، یا اگر مسلمان بن کر رہنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں کہیں نہ کہیں اپنے کچھ حقوق کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی کچھ قربانیاں پیش کرنی پڑیں گی۔ یہاں کے عام شہریوں کے برابر حق رکھنے والے اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ شاید یہ جی نہیں پائیں گے۔ یہ حالات ہیں اور اس معاملے میں بہت سارے نوجوان بھی پریشان ہیں، بہت سارے نوجوانوں کو تشویش ہوتی ہے، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن میرے بھائیوں میری ایک بات آج آپ سنجیدگی سے سن کر جائیں۔ ہمارے حالات جب ہم کہتے ہیں نا تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے سیاسی حالات خراب ہیں، سچ تو یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کی دینی حالت بھی خراب ہے، ہمارے اور آپ کی معاشی حالت بھی خراب ہے، ہمارے اور آپ کی سماجی صورتحال بھی خراب ہے، ہمارے اور آپ کی اخلاقی صورتحال بھی خراب ہے۔ ایک صرف سیاست نہیں، ایک صرف ہمارے وجود کا مسئلہ نہیں، ہمارے حقوق کا مسئلہ نہیں۔ اگر ہم اور آپ دیکھیں بحیثیت مسلمان، رب العالمین ہم اور آپ کو جیسے دیکھنا چاہتا ہے، بحیثیت مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی جیسی تربیت کی تھی اور جیسے اس امت کو نبی کے طریقے پر ہونا چاہیے، زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر میدان میں اگر آپ دیکھیے تو مسلمانوں کے حالات بہت ہی زیادہ برے ہیں۔ میں یہ بات پہلے ہی مرحلے میں آپ کے سامنے کیوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جو مسجد دیکھ رہے ہیں مسجد توحید عمر باغ الیاس نگر بنشنکری کے ایریا کے اندر یہ مسجد ہے۔ ماشاءاللہ قرآن و سنت کے تعلیم کو عام کرنے کے لیے اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ 2002 میں یہ مسجد کی جگہ باقاعدہ اسے خریدی گئی اور 2021 میں مسجد کی مستقل تعمیر کا کام شروع ہوا۔ الحمدللہ یہ 4 منزلہ مسجد ہے اور لفٹ کے ساتھ اللہ کی مہربانی سے ہے، اور یہ پوری مسجد کو تعلیم کا مرکز بنانے کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ عام طور پر مساجد میں عربی تعلیم تک خاص کیا جاتا ہے، مگر یہاں کے اراکین نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے بیٹیاں، ہمارے بچے جو عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں، مسجد کو عصری تعلیم کا بھی مرکز بنایا جائے،
बाकायदा यहाँ पर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक बाकायदा ट्यूशन का इंतजाम है। मगरिब से लेकर इशा तक तालीम दी जाती है और स्कूल के HM बाकायदा यहाँ पर लेडीज टीचर बाकायदा पढ़ाते हैं। तलबा इसमें शामिल है माशाअल्लाह। इस ट्यूशन के साथ साथ यहाँ मस्जिद से गरीबों में, यतीमों में, बेवा खवातीन में, जरूरतमंदों के अंदर राशन किट रमजान में तकसीम किया जाता है। 1 से शुरू हुआ ये राशन किट, आज 270 राशन किट माशाल्लाह रमजान में तकसीम होते हैं। इसके अलावा हर घर के अंदर माहाना राशन पहुंचाने का काम शुरू हुआ। 15 घरों के अंदर माहाना राशन माशाल्लाह पहुंचता है। इस तरीके से इस मस्जिद को ड्रग्स के लानत में जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां फंसे हैं, इससे बचाने के लिए पूरे कमेटी ने मुत्तहिद होकर फैसला किया है घर घर पहुंचकर ड्रग्स की लानत से बच्चों को बचाया जाए और गैर गलत हरकत से नौजवानों को हटाया जाए। गोया ये मरकज खिदमत खल्क का एक बेहतरीन जरिया बनेगी और यहाँ से बहुत सारे काम इंशाल्लाह होना बाकी है। ये अब तक की हमारी मुख्तसर कोशिश है। अब आप जो पूछना चाहें पूछें। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा नाम है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद तौहीद इलियास नगर ये बहुत कदीम मस्जिद है। जगह पहले बहुत पहले ख़रीद ली गई थी और जगह का कुछ मामला फंसा हुआ था। पहले एक घर के छत के ऊपर नमाज पढ़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बाद में ये जगह जो है रजिस्टर होने के बाद यहाँ पर मस्जिद का तामीरी काम शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आलीशान मस्जिद बन चुकी है और उसी के इफ्तिताह के सिलसिले में आज का ये प्रोग्राम है। और चूंकि रमज़ान भी करीब है इसलिए दोनों प्रोग्रामों को मिला लिया गया है, मस्जिद का इनॉग्रेशन भी और इस्तकबाल रमज़ान भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत पहले से इस मस्जिद से जुड़ा हुआ हूँ और जो उम्मीद थी अल्हम्दुलिल्लाह उससे बढ़कर इन लोगों ने मेहनत की। यहाँ के इंतज़ामात को देखा गया, यहाँ के लोगों के अंदर जो जोश व खरोश देखा गया, यहाँ पर जिन लोगों ने शिरकत फरमाई और यहाँ पे रज़ाकारान ने जो मेहनतें की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और हमारा मकसद सिर्फ यही है, लोगों को मोहब्बत का पैगाम देना, असली इस्लाम लोगों तक पहुँचाना, जो गुमराहियाँ और परेशानियाँ हैं उनको दूर करना और हम दूसरों से भी उल्फत और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ मिल कर के ज़िंदगी गुजारना। हमारा यही मकसद है कि लोग दीन को समझें और दीन के बुनियाद पर लोगों से अच्छे ताल्लुकात पैदा करें। इसी के लिए कोशिशें हो रही हैं और आज का प्रोग्राम भी इसी मकसद के तहत रखा गया है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हमारे मकासद में कामयाबी अता फरमाए। आप हजरात ने यहाँ पहुँच करके हमारे बयानात को कवर किया, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मस्जिद के कमेटी को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि मस्जिद को सिर्फ नमाज के लिए ना रखा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सारे काम मस्जिद नबवी से किए जाते थे। मस्जिद में नमाज हो, मस्जिद में लोगों के मामलात के फ़ैसले किए जाएं, मस्जिद में बच्चों की तालीम का इंतज़ाम हो, मस्जिद में लोगों के आइली मसाइल हल किए जाएं। मस्जिद जो है पूरे मोहल्ले की खबर रखे और मोहल्ले में जो भी मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करे। वक्तन फ़वक्तन तिब्बी कैंप लगाया जाए और मस्जिद को मरकज़ बना करके सोशल काम किया जाए। ये और इसका मुस्बत पैगाम भी लोगों तक पहुँचेगा। मैं मरकज़ी मस्जिद अहले हदीस 4 मीनार शिवाजी नगर बेंगलोर का इमाम व ख़तीब हूँ, जो हमारी जमात की सबसे पुरानी मस्जिद है और वही हमारी जमात का मरकज़ भी है। मरकज़ी मस्जिद अहले हदीस 4 मीनार शिवाजी नगर बेंगलोर। मस्जिद तौहीद उमर बाग बनशंकरी इलियास नगर की है। इंशाल्लाह आज इस्तकबाल रमज़ान को एक प्रोग्राम मुक़र्रर किया है। इंशाल्लाह इसमें चीफ गेस्ट और उलमाए इकराम जनाब अब्दुल वहाब साहब आए हैं और इंशाल्लाह अब्दुल रज़ाक दीगर उलमाए इकराम भी तशरीफ़ लाए हैं इंशाल्लाह। और अब इसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होकर 2021 में स्टार्ट हुआ है। इंशाल्लाह यहाँ दीनी और अंग्रेजी तालीम दोनों भी इंशाल्लाह यहाँ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का काम, तामीरी काम भी अभी भी चल रहे का है इंशाल्लाह। ग्राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर है। इसमें औरतों का भी है, औरतों को लिफ्ट का इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। और फंड क्या भी नहीं है, कमेटी और मुसल्ले इधर से आते हैं ना, वो पूरे मिलके कंस्ट्रक्शन के करते हैं।
अल्लाह सब पूरा कोऑपरेट से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भी इधर मिलजुल को इंशाल्लाह बयानात अच्छे चलते हैं और जमात भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बरकातहू। जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये मस्जिद तौहीद उमर बाग की है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सारे नौजवान हैं, पूरे नौजवान हैं, पूरे एकदम यूथ हैं। और आजकल जो है यूथ जो है पूरा ड्रग्स के इसमें, नशे के इसमें ये हो रही है। लेकिन हमारे सराउंडिंग में, हमारे इस मस्जिद में सारे यूथ को लेकर आगे चलने और हुकूमत का साथ लेकर चलने, एक हुकूमत को, हमारे देश को एक अच्छे नागरिक देने की हमारी कोशिश है। हमारे इस मस्जिद में नॉट ओनली इस्लामिक ट्यूशन्स हैं, बल्कि ये हमारे इंग्लिश में, कन्नड़ा में, हिंदी में जो भी पीछे हैं उनको आगे ले लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम। हमारे देश के बारे में, हमारे सूबे कर्नाटक के बारे में, हमारे हिस्ट्री के बारे में, जो हमारे मुसलमान जो भी हमारे देश के लिए कुर्बानी दे को ही, हमें बच्चों को हमें आगे लेकर उनको सिखा को, हमें आगे बढ़ा को एक अच्छे नागरिक देने की हमारी मस्जिद की कोशिश है। हमारी मस्जिद में हमारे अतनाफ जो भी हैं, गैर कौम हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदूस हैं, हमें एकदम मिलको हैं, एकदम यूनिटी के साथ हैं। हमारे से कोई आज तक इतना बड़ा प्रॉब्लम, ये प्रोग्राम हो रहा है लेकिन आज तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उनके मस्जिदों के, उनके घरों के सामने हमें नो पार्किंग का बोर्ड लगाया है, क्यों? हमारे से उनको तकलीफ ना हो। हमारा इतना बड़ा प्रोग्राम आज कामयाब होने की सिर्फ वजह यह है, हमारे मोहल्ले में पूरे यूनिटी के साथ हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का काम तो मुकम्मल हुआ और हमें सबको जमा को एक अच्छी नसीहत देना और तालीम देने के लिए बच्चों को, और किस तरह जीना है, सबके साथ मिलजुल कर रहना, ये अखलाक सिखाने के लिए ये प्रोग्राम रखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम कामयाब रहा, बहुत जने आए और सबको शुक्रगुजार करता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद तौहीद उमर बाग बेंगलोर। हाँ, ये मस्जिद 2013 से ये सट्ट थी, उसके बाद बिल्डिंग हुई, अब 4 फ्लोर रेडी है मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें क्या भी नहीं, आदमियाँ सब अच्छा है, इंतजाम हो रहा है, लेडीज का भी इंतजाम है, सब बहुत जने आ रहे हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस अस्सलाम वालेकुम। और हमारे उलमा कराम भी जो भी दावत दिए थे इंशाल्लाह पूरे भी है, एक जने भी है करे नहीं, एक जने नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम टू टाइम पूरे को हमारा खिताब करे, हमारा नसीहत करे, कैसा चलना, मुसलमानों के साथ चलना और हमारी जमात के साथ चलना, मुसलमानों को कैसा लेके चलना, आपस में कैसा रहना। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बोले कि अभी 2 किताब बाकी है, इंशाल्लाह वो भी नसीहत वैसे ही करेंगे इंशाल्लाह। हमें उनके ऊपर ऐसा ही चल कर अमल करेंगे इंशाल्लाह। मस्जिद में क्या क्या सहूलतें हैं? हमारी मस्जिद में यतीमों को, बेवाओं को रेशन किट तकसीम करते हैं और मदरसे के बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्यूशन के वगैरह फ्री ट्यूशन पढ़ाते हैं और अरबी फ्री पढ़ाते हैं। कम से कम 50 से 60 बच्चे अरबी में आते हैं और फ्री ट्यूशन स्टार्ट करके 10 से 15 बच्चे अभी स्टार्ट हो गए। कम से कम हमारा एक एम है 100 से 200 बच्चे डेली एक बैच में एक ट्यूशन ये करना करके है। असर से लेकर मगरिब तक एक बैच करना करके है, मगरिब से और ईशान तक एक बैच करना करके है। जो गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ सकते और जो गरीब बच्चे फीस नहीं बन सकते, उनको हमें हमारी मस्जिद से फीस देखो इंशाल्लाह उनकी तालीम देना चाहते हैं हम। कर्नाटक में और बेंगलुरु में कन्नड़ को लेकर बहुत से पहल चल रही है, कन्नड़ा सिखाना चाहिए, सीखना चाहिए, तो उसमें जो बातचीत की एक लहजा आना चाहिए बोल के आपका मस्जिद से क्या स्टेप? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में स्पेशल कन्नड़ टीचर कुछ अलग अपॉइंट करके ही हमें कन्नड़ टीचर को लेके कन्नड़ा भी एक सब्जेक्ट हमें ये करें, क्योंकि हमें कर्नाटक में है, कर्नाटक में ये करेंगे इंशाल्लाह, कर्नाटक में कन्नड़ा में बात करने का। और स्पेशल एक टीचर को हमें एक मुकर्रर करके वो एक सब्जेक्ट कन्नड़ा इंशाल्लाह हमारे रेगुलर रहता है। अरबी, उर्दू, इंग्लिश, कन्नड़ा से भी जारी रहता है इंशाल्लाह। हमारे कमेटी वाले इंशाल्लाह 13 मेंबर हैं, तभी भाई जैसा लेके सब मिलकर जुड़ के काम कर रहे हैं। उतना मिलकर जुड़ काम करने में इतना बड़ा काम करके हैं और इतनी बड़ी मस्जिद भी बना के हैं। हमें 40 आदमी से स्टार्ट किया, तो अब 1500 आदमी हमारी कैपेसिटी है मस्जिद की। अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी भी बहुत अच्छी है, हमारे इमाम साहब भी अच्छे हैं, हमारे लोगों में अच्छे हैं, हमारे ताउन भी ऐसा ही करते हैं इंशाल्लाह। हमारे को साथ लेके जा रहे हैं, उनको भी हमें साथ लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। मोहम्मद याहिया। आजकल जो है सिर्फ जो माहौल को सुधारना है तो लेडीज का बहुत बड़ा किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद जो है लेडीज को लेकर चलती है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए अलग इंतजाम है।
एजुकेशन का इंतज़ाम है, प्रेयर का इंतज़ाम है, हर जुमा उनके वास्ते एक डेवलपिंग इसका प्रोग्राम है, और जो औरतों को बाहर लेकर जो घर का माहौल कैसा सुधरना है इसके पीछे हमें काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो भी है, हमारा जो इंडियन नेशनलिटी जो है, हमें हमारे कर्नाटक में भी जो हमारी लैंग्वेज है, कोई भी लाइन से लेको, लैंग्वेज की लाइन से लेको, अखलाक की लाइन से लेको, ये जो भी हमारे जो माशरे में जो बुराइयां हैं, जैसे नशे है, ड्रग्स का आया है, जो भी है, जो उसके वास्ते हमें बहुत वर्कआउट कर रही है। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उनको एक दिशा की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है, उनसे नफरत करो न को। मसाजिद वालों से मैं ये कर दूं, नशे वाले बच्चे को नफरत न को करो, प्यार से उसे ले लगाओ और उसे समझो, इंशाअल्लाह उन्हें जरूर समझता है और उन्हें सही रास्ते पे आता है। और सब मिलकर हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये कर रही। और खुसूसन मैं यहाँ के हमारे कुमार स्वामी लेआउट पुलिस स्टेशन से मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू देम because they are helped us in a very good way, they are cooperated in a very good way, and ये हमारा जो भी है इज्तिमा जो कामयाब करने में पुलिस का हाथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, बहुत अच्छा रहा। इवन कारपोरेशन में बीबीएमपी वाले हमारे पाक की सफाई के लिए पूरा इंतजाम कर दिए। वी आर ऑल वेरी थैंकफुल टू देम, वी आर ऑल वेरी ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತುಂಬನೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ। ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 13 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ 13 ಜನ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। हमें लोग जो पहले स्टार्ट करे, हमें जस्ट एक मस्जिद तामीर करने की कोशिश करे, लेकिन हमने बाद में समझ में आया हमारे उलमा इकराम जो है हमने उन्हें सिखा को दिए मस्जिद से क्या क्या कर सकती है, बोलो हमें अवेयर नहीं थे उसके बारे में, लेकिन हमको अवेयरनेस आया कि मस्जिद से माहौल को कितना अच्छा कर सकती, हमारे जिंदगी कितने अच्छे बना सकती, और हमारा माशरे को कितना अच्छा हमें ये दे सकती है। हमने बाद में एहसास हुआ जितने आलिशान मस्जिद है इतने आलिशान काम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इंडिया हमारी इसे जो है नौजवानों को जो है सही रास्ते पर ले जाने की तो ये कर रही है, एजुकेशन में आगे बढ़ाने की तो, और जो भी मखरूस है, खर्चदार है या उनको भी है या मेडिकल एड है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें 24 घंटे उनके वास्ते काम कर रही है। जहाँ जहाँ भी जो भी हैं उनको हमें चुन को उनको, इवन हमें जो आर्फन्स हैं उनके वास्ते एवरी मंथ हमें राशन देने की कोशिश करते थे, और पर्टिकुलरली हमें हर महीना उनको जाकर हमें राशन भी देते थे। जो मस्जिद से काम चल रहा है, आलीशान मस्जिद बनी है, मस्जिद के ताउन जो है हमें कहाँ से भी बाहर से चंदा नहीं आया, जो हमारे जो जैसा हो सकते स्टेप बाई स्टेप थोड़ा थोड़ा करके हमें आज ये मुकाम पर पहुंचे, और हमें इस बात को लेकर अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। हमें अल्लाह आज हमें यहाँ तक पहुँचाया। वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल, थैंक यू वेरी मच, एंड स्पेशली फॉर द मीडिया। बहुत अच्छा कोऑपरेट करें और हमारे आपको अपना बोलने का ये दिए। वी आर ऑल थैंकफुल टू यू ऑल्सो, थैंक यू।